کے بعد تیسرے طالب علم میں محمد فیضان، حضرت مولانا محمد رمضان صاحب قاسمی کے ہاتھوں سند بھی دی جائے گی اور دستار فضیلت بھی ان کے سر پر سجائی جائے گی۔ اس کے بعد اگلے طالب علم آئے محمد جسیم، یہ بھی ٹونک کے ہیں، مولانا سلیمان احمد بشیر ندوی سابق صدر مدرس ادارہ حاضر۔ صاحب آگے آ جائیں، دور حدیث میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ مہمان کے ساتھ وہ بھی جڑ گئے۔ اگلے طالب علم محمد محدث پالنپور کے ہیں، تو ہم علاقے کی نسبت سے حضرت مولانا فیروز صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے سر پر دستار فضیلت سجائیں۔ اساتذہ حدیث پڑھانے والے بھی یہاں تشریف نہیں ہیں۔ یہاں آ جائیے۔ جی آگے آئے محمد عباس، بھائی انیس الحسن صاحب، حضرت علی حسن صاحب کے قائم مقام دستار فضیلت۔ محمد برکت ریگستانی، مولانا محمد ارشد صاحب ندوی ناظم تعلیمات مدینہ العلوم گاگریا کے ہاتھوں ان کو سند سے نوازا جائے گا اور دستار فضیلت بھی سر پر سجائی جائے گی۔ آگے طالب علم ہیں اگلے حفظ کے استاد مولانا عبدالرؤوف صاحب آگے تشریف لائیں، ان کے شاگرد جو ہے یہاں ان کو دستار فضیلت دی جائے گی اور سند سے بھی نوازا جائے گا۔ آپ لوگ کوئی ایک طالب علم آخری سبق سنا دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم،
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم واجعله وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم محمد زکریا یہ مہاراشٹر سے ہیں. ان کے والد یہاں ایئر فورس میں ملازمت کرتے ہیں. انہوں نے قرآن حفظ مکمل کیا ہے. ان کو سند سے نوازا جائے گا اور سر پر دستار بھی سجائی جائے گی. حافظ شکیل صاحب یہاں اس علاقے میں ہمارے جودھپور شہر کی تبلیغ کے ذمہ داروں میں سے ہیں. ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طالب علم کو سند اپنے دست مبارک سے. دستار ہو گئی اوپر آ جائے. دور حدیث کے تمام طلباء اوپر آ جائیں. محمد اسامہ ہریانہ سے. مولانا محمد عرفان صاحب جو شیخ الحدیث کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں, ان کے ہاتھوں سے دستار بھی سجائی جائے گی اور سند سے نوازا جائے گا. ادارے کے جو اساتذہ ہیں مولانا ارشد صاحب, مولانا محمد اسلم صاحب یہ آگے ہیں. عطا حیات جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے, بہار سے ہیں. اور جامعہ سیدنا ابو بکر صدیق بوریا باقر کے نوجوان فاضل ذمہ دار مولانا محمد عمر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ سند بھی دیں اور دستار بھی ان کے سر پر سے. ابھی پرچی آئی ہے کہ مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس مجلس کے صدر ہیں, بزرگ عالم دین ہیں, وہ بھی اس ادارے میں 1965 میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں.
جی محمد ارمان ہریانہ. قاضی محمد اعظم صاحب نوجوان فاضل ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں شہر میں, امانت شریعہ کے یہاں ذمہ دار ہیں. ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سند بھی دیں اور دستار فضیلت بھی. محمد سعد ہریانہ میں ہوا. مولانا عبدالشکور صاحب بنان مدرسے کے ذمہ دار ہیں, ان کے ہاتھوں سے سند بھی جائے. عبد الماجد ہریانہ, ان کے استاد مولانا حافظ عبدالرؤوف صاحب ان کو سند دیں گے اور پگڑی بھی پائیں گے. محمد مشرف پھلودی جودھ پور راجستھان. مولانا شمس الدین صاحب یہاں ادارے میں مدرس بھی ہیں, ان کے رشتہ داروں میں بھی ہیں, وہ سند دیں گے اور پگڑی بھی پائیں گے. مولانا عبداللہ فرید صاحب, قاری عبداللہ فرید صاحب اگر مجمع میں ہوں تو وہ آگے تشریف لائیں. قاری عبداللہ فرید صاحب. مفتی محمد طائف صاحب شہر جودھ پور کے بہت کم علماء ہیں جو اس لائن میں لگے ہوئے ہیں, خدمات انجام دے رہے ہیں. 2-3 فضلائی ہیں خاص شہر جودھ پور کے, ان میں سے ایک ہیں مسجد حمزہ میں امام ہیں, تو ان سے میں درخواست کرتا ہوں آگے اسٹیج پہ آ جائیں. محمد مبشر پھلودی. مولانا عبدالرؤوف صاحب, مولانا عبدالرؤوف صاحب کاگا کاگڑی مسجد کے ذمہ داروں میں سے ہیں. ابو النصر آئے. ہمارے اس ادارے سے عقیدت اور بہت ہی محبت رکھنے والے بھائی انیس صاحب کے غسل محترم یہاں تشریف رکھتے ہیں, لیکن بہت عاجز ہیں. ان کے ہاتھوں سے بھی سند دی جاتی لیکن کمزور ہیں, اس وجہ سے وہ تشریف رکھتے ہیں. آپ سب حضرات سے صحت تندرستی کی درخواست ہے دعا کے لیے. اور اس ادارے کے جو ذمہ دار تھے حاجی محمد حسن صاحب جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں, آپ سب حضرات ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں. اللہ اپنے غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور یہ ان کے اسلاف کا اور ان کے خاندان کے لوگوں کا جو شجر لگایا ہوا ہے, یہ شجر ہمیشہ سایہ دیتا رہے, علم دین کی خدمت میں اسی طرح تا قیامت لگا رہے. اس کے لیے خصوصی طور پر حضرات سے دعا کی درخواست ہے. اب کچھ طلباء اصل میں جو فارغ ہونے والے طلباء ہوتے ہیں وہ ان کے جذبات ہوتے ہیں کہ کچھ ترانے کی شکل میں ہم اپنے جذبات رکھیں, تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ مختصر رکھیں, ٹائم کافی ہو چکا ہے, اور اس کے بعد دعا انشاءاللہ. جدائی کی گھڑیاں ہے نزدیک یارو, کہ ہم سب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں. یہ دل رو رہا ہے برستی ہیں آنکھیں, کہ اب با وفا بے وفا
وفا ہو رہے ہیں. عجب مدرسے کا ہے احسان ہم پہ، کھلا علم کا اس فیضان ہم پہ. عجب مدرسے کا ہے احسان ہم پہ، کھلا علم کا اس فیضان ہم پہ. قدم رکھ کے علمی سفر میں لگا تھا، جہالت سے اب ہم رہا ہو رہے ہیں. قدم رکھ کے علمی سفر میں لگا تھا، جہالت سے اب ہم رہا ہو رہے ہیں. یہ دل رو رہا ہے برستی ہے آنکھیں، کہ اب با وفا بے وفا ہو رہے ہیں. جدائی کی گھڑیاں ہیں نزدیک یارو، کہ ہم سب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں. کہیں پر بخاری، کہیں پر وقایا، کہیں پر قبوری، کہیں پر ہدایہ. کہیں پر بخاری، کہیں پر وقایا، کہیں پر قبوری، کہیں پر ہدایہ. مدارس میں دیکھوں جہاں بھی خدایا، تو علمی فرائض ادا ہو رہے ہیں. مدارس میں دیکھوں جہاں بھی خدایا، تو علمی فرائض ادا ہو رہے ہیں. یہ دل رو رہا ہے برستی ہے آنکھیں، کہ اب با وفا بے وفا ہو رہے ہیں. جدائی کی گھڑیاں ہیں نزدیک یارو، کہ ہم سب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں. اگرچہ دستار آج سجے گی، مگر زندگی تو عمل سے بنے گی. اگرچہ دستار آج سجے گی، مگر زندگی تو عمل سے بنے گی. ہمیں گرچہ دنیا یا عالم کہے گی، مگر ہم تو ڈر کے فنا ہو رہے ہیں. یہ دل رو رہا ہے برستی ہے آنکھیں، کہ اب با وفا بے وفا ہو رہے ہیں. جدائی کی گھڑیاں ہیں نزدیک یارو، کہ اب ہم یہاں سے جدا ہو رہے ہیں. عجب ہوگا رب کا یہ انعام ہم پر، محبت محبت و الزام ہم پر. عجب ہوگا رب کا یہ انعام ہم پر، محبت محبت و الزام ہم پر. عداوت سے بچنے کا ہے کام ہم پر، اسی سے تو ہم کیا سے کیا ہو رہے ہیں. یہ دل رو رہا ہے برستی ہے آنکھیں، کہ اب با وفا بے وفا ہو رہے ہیں. جدائی کی گھڑیاں ہیں نزدیک یارو، کہ ہم سب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں. مدد کی جنہوں نے علمی سفر میں، ہو مقبول ہو سب خدا کی نظر میں. مدد کی جنہوں نے علمی سفر میں، ہو مقبول ہو سب خدا کی نظر میں. خدا اجر دے ان کو جنت کے گھر میں، دعاؤں کے ہدیے عطا ہو رہے ہیں. خدا اجر دے ان کو جنت کے گھر میں، دعا
हदिये अता हो रहे हैं। ये दिल रो रहा है, बरसती है आंखें, ये अज़बा वफा बेवफा हो रहे हैं। जुदाई की घड़ियां है नज़दीक यारो, कि हम सब यहाँ से जुदा हो रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद शकील साहब दावत के मैदान में बहुत अरसे से आने गए हुए हैं, दारुल से भी वाकिफ़ हैं और दारुल के पुराने ज़िम्मेदारों से भी। उनसे हम दरख्वास्त करते हैं मुख्तसरन अपने तासुरात इस इदारे हैं और उनके मुतालिक पेश करें और नसीहत भी करना चाहें हमारे होने वाले तलबा को, तालिबीन को। इल्म हदीस पढ़ी और बहुत खुश नसीब हैं वो पढ़ाने वाले जिन्होंने इनको कुरान पढ़ाया और हदीस पढ़ाई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अल्लाह पाक हम सब के आने को कबूल फरमाए, इन सब के पढ़ने को कबूल फरमाए और इस इदारे को अल्लाह पाक दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए और अल्लाह हमें उस मेहनत में लगने की तौफीक अता फरमाए जिस मेहनत से दीन के हर शोबे में जान पड़ती है और दीन का हर शोबा सरसब्ज़ शादाब होता है। हम सब इस बात की नियत करें, हम सब कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह और हम सब कुरान सिखाएंगे इंशाअल्लाह और हम सब कुरान की दिन रात तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह और कुरान को सुनेंगे भी इंशाअल्लाह। कुरान को सुनना भी एक बहुत बड़ा अमल है। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक़ से कुरान सुना करते थे। एक मतलब आपने साहबी से फरमाया मुझे कुरान सुना, वो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है, मैं आपको कुरान क्या सुनाऊं? आपने फरमाया नहीं, मेरा दिल चाहता है कि कोई दूसरा कुरान पढ़े और मैं सुनूं। और जब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो हमारे नबी इस कदर गौर से और इस अज़मत के साथ कुरान सुन रहे थे कि आपके पाक आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह हम सबको कुरान सुनने की तौफीक अता फरमाए, फिर अल्लाह पाक हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। ये कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक फरमाता है अफ़ला यतदब्बरुनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम्हें क्या होगा तुम कुरान पर गौर नहीं करते हो। हम सब नियत करें हम कुरान को समझेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए एक शर्त है कि किसी आलिम के पास बैठकर, तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक, अब वो दौर नहीं रहा कि हमें आलिम नहीं मिलेंगे, वो तो कोई ज़माना था जब कोई आलिम नहीं मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों उलमा हर साल अल्लाह पाक पैदा कर रहा है और अब हर जगह मिल जाते हैं उलमा। हर जमात में आजकल आलिम होते हैं, हर मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है। हम किसी आलिम के पास बैठकर कुरान समझने की नियत करें, कुरान समझेंगे इंशाअल्लाह। फिर जो कुरान हमारे समझ में आ जाएगा हम दूसरों को समझाएंगे इंशाअल्लाह। फिर हम इस कुरान पर अमल करेंगे और फिर दूसरों से इस पर अमल करने की मेहनत करेंगे और कुरान पर अमल करवाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इस मदरसे को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इस मजलिस के सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब दावत बरकत मिलारिया से दरख्वास्त करते हैं कि अपने दुआ से इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएं।
सभी हजरात के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। खाने के लिए कोई नहीं आता है। मजलिस की बरकत और उसके फ़ायदों के पेश नज़र हमें पता है, यकीन है कि आप आए हैं, लेकिन इतनी दूर आप हजरात अपने तमाम मसरूफियात को छोड़ कर आए हैं, तो मदरसे के ज़िम्मेदारों ने आपकी ज़ियाफ़त के लिए खाने का भी इंतज़ाम कर रखा है। पहले नमाज होगी 9:05 पर इंशाअल्लाह, नहीं 10:05 पर, और उसके बाद यही जो खुला है हिस्सा मस्जिद का, वहाँ पर जो हमारे आम मेहमान आए हैं उनको खिलाया जाएगा। और अगला जो हिस्सा है यहाँ जो उलमा है इंशाअल्लाह उनके लिए खाने का नज़्म रहेगा। आप हज़रात तसल्ली के साथ सब खाना खा कर ही गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़दर इल्ला दुआ, दुआ तक़दीर मुअल्लक़ को बदल देती है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। अद्दुआ मुदख़्खल इबादा, दुआ इबादत का मक़सद है। अल्लाह अपने बंदे को देना चाहते हैं, बंदा अल्लाह से लेने वाला बने। दुआ से अल्लाह से लेना नसीब होता है। हमारे अकाबिरीन का ये तरीका रहा। हजरत की दिली तर्जमानी होगी, जुबान हमारी होगी, हम सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। ये इनकी तवाज़ु है, जो इनकी सारी है। वरना इस उम्र में दुआएं इनकी आमीन पर भी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है, लेकिन अल अम्र फौकल अदब के तहत मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला इस बुजुर्ग उम्र में, इस आलिम रब्बानी की मांगी हुई मुरादों को वापस नहीं करेगा। अल्लाह ज़रूर कामयाबी से हमकनार फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावात व लकल हम्दु मिल्अल अर्द व लकल हम्दु मिल्अ मा शि'ता मिन शैइन बअदु। या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, या रहमान या रहीम, या गफ्फार या सत्तार, या वहाब या अजीज या अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंत इलाही व इलाहा कुल्लि शैइन इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-ईमान व ज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल-कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा अंसुरना व ला तंसुर अलैना, अकरिमना व ला तुहिना, ज़िदना व ला तनकुसना, अग़ना व ला तहरिमना, आतिरना व ला तुथिर अलैना। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शै'अन। इज़ा फ़अलत ज़ालिका बिना फकुन अंत वलियना वहदिना इला सवाई सबील। अल्लाह तमाम कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी जाते आली से ताल्लुक अता फरमा। इस बस्ती पर खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमा, अनवार और बरकत से माला माल फरमा, शर्र और फसाद से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जान माल इज्जत आबरू ईमान अमल कमाई कारोबार में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह ये इस्लाम का अजीम मरकज है। हज़रत थानवी नव्वर अल्लाहु मरकज़हु के इल्म का अमीन है। ऐ अल्लाह बुजुर्ग ज़ातें यहाँ मेहनत करके तशरीफ ले गए, वो ऐसे बुजुर्ग थे ये ज़मीनें इन इदारे वालों को मुतवज्जो करके कहते थे कि ये ज़मीनें ले लो, काम आएगी। कैसी विरासत थी, कैसी दूरअंदेशी थी। अल्लाह कैसा तूने ईमानी रौनक और रोग अता फरमाया था। अल्लाह ये दरसगाह एक मरकजी दरसगाह है, इसका भेद एक जबरदस्त भेद है। अब तक के मजलिस में बच्चों का अंदाज़े बयान, तर्ज तकल्लुम, अगरचे वो उलमा और वफात हो गए, एक नाबालिग बच्चा
जो यहाँ स्टेज पर है, जिनसे हमने पूछा, अभी वो बालिग भी नहीं हुआ, हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया, उलमा का एक जम्मे तो भीड़ राजस्थान की सरजमीन से फारिग हो रहा है, अपने सीनों में ऐ रब्बे करीम तूने बड़ा करम फरमा कर पूरा कुरान इन सीनों में महफूज कर दिया है। ऐ अल्लाह, तू इन पर नजरे इंतखाब फरमाता है, हाफिज के सीने को तू टटोलता है कि मेरा कुरान इसके सीने में भरना है। ऐ अल्लाह, आपके नबी फरमाते हैं कि जिस अल्लाह की नजर रहमत जिस हाफिज के सीने पर हो गई और अपनी किताब अजीज की हिफाजत के लिए जिस सीने को पसंद कर लिया, उसकी एक आयत भी जब तक उसके दिल में है, उसकी जहन्नम की आग उस पर ऐ अल्लाह तूने हराम कर दी है। इनके सीनों में पूरा कुरान है। मदरसे के मुंतजिम असातिज़ा ऐ अल्लाह तालीम और तरबियत देते रहे, लोगों ने अपने अपने पसीने की कीमती कमाइयां मदरसे में लगाई। ऐ अल्लाह 10 उलमा पैदा हुए, बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ कुरान पैदा हुए। ऐ अल्लाह, इन असातिज़ा में से किसी की ये नसबी औलाद नहीं है, लेकिन मेरा रब हमारी नसबी औलाद के मुकाबले में ये रूहानी औलाद है। हमने उनको उस जगह बिठाया है जहां बिठाने का वो हक रखते थे। ऐ अल्लाह, एक जबरदस्त इल्मी मकाम हासिल किया, तेरे इल्म ही ने तो हमको ऊंचा किया और इस इल्म की सनद फरागत पर हमने दस्तार बांधी, हमने इनको अपने बराबर बिठाया है। ऐ अल्लाह, ये अमल तो तुझे पसंद होगा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में ये जगह तो तुझे पसंद होगी। मुख्तलिफ बिरादरियों से, मुख्तलिफ खानदानों से, मुख्तलिफ माँ की ममता का ये फूल, मुख्तलिफ बापों की ये शफकत, भाइयों का ये प्यार रुखसत होकर के हमारे जामिया में आया था। आज सआदत का सेहरा उनके सर पर बांधा गया, आज फजीलत के पगड़ी उनके सर पर बांधी गई। ऐ अल्लाह, एक माहौल में ये मेहनत लेकर के जाएंगे। ऐ अल्लाह, इनकी मदद फरमाना, इनकी नुसरत फरमाना, इनकी हिफाजत फरमाना। ऐ अल्लाह, अपने भी होंगे, बेगाने भी होंगे, कुछ इज्जत की निगाह से देखते भी होंगे, कुछ इम्तिहान भी करने का जज्बा रखते होंगे। हमने बड़े प्यार से इनको पाला है, हम भी मदरसों में काम करते हैं। जब ये हमारी रूहानी औलाद हमसे दूर होती है, हमको खाने अच्छे नहीं लगते हैं। हाय, इस चमन के ये गुल बन करके खिलते रहे। आज चमन जाने के बाद मुरझा जाएगा और चमन मुरझा जाता है। ऐ अल्लाह, बगैर आजमाइश से मोहब्बत के साथ काम ले लीजिए, बगैर इब्तिला के मोहब्बत के साथ काम ले लीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे ये परवाने बहुत ही मोहब्बतों के साथ हमने इनको पाले हैं। ऐ अल्लाह, आजमाइश से बचा लीजिए। जितने रूखे सूखे खाने थे, जितनी तकलीफ और मुसीबतें थी, वो यहाँ बर्दाश्त कर चुके। अब फुतूहात के दरवाजे खोल दीजिए। ऐ अल्लाह, रहमत और मोहब्बत का साथ मामला फरमा दीजिए। घरों में भी इज्जत दीजिए, खानदान में भी इज्जत अता फरमाइए। जहाँ काम करे वल्द में, कायनात के चप्पे चप्पे कोने कोने में अल्लाह इनका मरहबा हो, अल्लाह इनका मरहबा हो। ये मोहब्बत की निगाह से देखे जाते रहे और कल क़यामत के दिन अल्लाह दुनिया से रुखसत होने के बाद भी हमारी कब्र के अंदर अल्लाह जन्नत की नियामत की सूरत में हमारा दिया हुआ इल्म हमें काम आ जाए, ऐसा खेम से इंतजाम फरमा दे। इस जामिया के लिए जिन्होंने दाने दिलाने सुखों ने ताउन किया, इमारत अधूरी है, घर की छत अधूरी रहती है, वो घर नहीं होता है। ये तो अस्लाम की अमानत है। मजमे में सुनने वाले गयूर मुसलमानों, अपने पसीने की कीमती कमाइयां लगाने का ये जौहर आपके सामने है, लगाओ। अल्लाह का दिया हुआ सरमाया इसमें लगा दो। उस दिन के आने से पहले पहले जबकि फानी आंख बंद हो जाए और कब्र के साए तले सोना पड़े, कब्र में जाने के बाद अपने लिए कब्र को जन्नत का बागीचा बनाने के लिए इन मदरसे की 4 दीवारी और उसकी तमाम जरूरियात का तकब्बुल करने के लिए ए अल्लाह पूरे मजमे को कबूल फरमा ले। उलमा ने अपना इल्मी मकाम कुर्बान किया, हमारे मजलिस की जीनत बनते रहे। ऐ अल्लाह, बिल्कुल बोलते बोलते मैं उनका फेर महसूस करता था, बोलते बोलते सदर मोहतरम की तवज्जो की बरकत को मैं महसूस कर रहा था। ऐ अल्लाह, तेरा इल्म ही
یہ تواضع سکھاتا ہے، تیرا خوف بھی یہ تواضع سکھا سکتا ہے۔ اے میرے پروردگار انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، امت کو ان کے سائے کی ضرورت ہے، امت کو ان کی توجہات کی ضرورت ہے۔ پورے خطہ راجستھان کو بے انتہا قبول فرما لے، علم کے سرچشمے آباد فرما دے، مدارس کی مساجد کی آبیاری فرما دے۔ دعوت کو نظر لگ گئی، یہ کلی مرجا گئی، اے اللہ، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، ہم کہاں جائے، ہم کس سے فریاد کریں؟ اے میرے رب، یہ طبقہ ہماری جیتی جی آنکھوں کو نہیں دیکھنا تھا، بہتر تھا ہم قبر کے سائے تلے آرام کرتے۔ محمد کے نبی عام کی اس قدر عظیم بارش، اے اللہ اس اختراق کو اتحاد میں بدل دے، ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دے، دعوت کی اے اللہ اس عمومی نقل حرکت کو پہلے سے بھی زیادہ فروغ اور ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں نفرت کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، نفرت کے آدھی کو اے اللہ محبت کی مہک میں گلے گلزار بنا دے، ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، ادارے کو بھی انتہا قبول فرما، ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ بخاری کا ختم ہوا ہے، قرآن کا بھی ختم ہوا ہے، ربا اٹھے ہوئے ہاتھ تیرے دربار میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، کوئی محتاج ہے، اللہ کسی کے گھر کے مسئلے ہیں، کوئی روزی روٹی پہ پریشان ہے، آپ ہی سے تو مانگا ہے، آپ آسمانی دنیا پر اتر جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے ہے روزی کا مانگنے والا دور، ہم روزی مانگتے ہیں، ہے کوئی مصیبت کا مانا کہ دور کرو، ہم میں سے ہر ایک اٹھے ہوئے ہاتھ مصیبت میں مبتلا ہے، اس ملک کی حفاظت فرما، ملک میں اسلام کی حفاظت فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ پریشان حل بھائیوں کی پریشانی دور فرما، روزی کے قرضہ کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، ہماری جوان بیٹیاں جو غیر مسلم کے ساتھ جا کر کے مرتد ہو کر کے نکاح کر لیتی ہے، اے اللہ جس آمینہ نے، اے اللہ جس حجرہ نے، جس مریم نے اپنے پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کا گوبر اٹھایا، 2.5 سال اس کا دودھ پلایا، ارے اللہ اس بیٹی کا پیشاب کا کھٹ صاف کیا، وہ ماں کی ممتا تھی، وہ بھائی کا شفقت تھی، وہ باپ کا پیار تھا، اے اللہ اس سے کوئی کافر پیدا ہو، کوئی کہن بہن پیدا ہو، اے اللہ ہماری ان بہنوں کو، اے اللہ ہماری بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، اسلام ہی میں بلائی ہے، اے میرے پروردگار ماں باپ کی عزتوں کی دھجیاں اڑانے سے اولاد کی حفاظت فرما دے، میرے پروردگار امت کے دکھ درد کو ختم فرما دے، تجھ سے لینے کا اللہ سلیقہ طریقہ نصیب فرما دے، اے اللہ ان علماء کرام کی توجہ کی برکت سے، خصوصاً صدر محترم کی توجہات کی برکت سے ہم سفر میں ہیں، ہمارے کئی ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے، کچھ جیلوں کی سلاخوں میں بے قصور بند ہے، کچھ جیلوں کی سلاخوں میں بے قصور محبوس ہیں، ان کو رہائی نصیب فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو مدی فرما بردار بنا، ان اسلام کے سپہ سالاروں سے خوب دین کا عالمی سطح سے اے اللہ خوب کام لینا مقدر فرما، مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل مجمع کے مقبول آمین کے صدقے میں قبول اور منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دے دیں اس کے بعد فوراً نماز ہو جائے گی، آپ حضرات جلدی سے وضو کر لیں، خدمت میں لگ جائیں اور مہمانوں کے لیے ضیافت کا انتظام کریں، بڑے جو طلباء ہیں وہ سب مہمانوں کی خدمت میں لگیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ